ادب ناظرین خبر نامہ گزک شمار حدبت خدمت مز ریاض احمد حاضر خبر نامہ تہ تام واتنس مز تعاون کران لذت مسال پیش خبر تفصیل سان ایشیا مز ساری کھت بوڑ باغ گلی لالہ آو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرفہ باضابطہ آز یل ترت لوکن ہند باپت سہ ات افتتاح کرنا یہ لچھن ہندس تعداد مز پریت وری پہ مختلف قسمن ہند پوش لگت سیلان ہز زون پھرنچ کوشش سپدان باغ گلی لالہ محض 25 پہ 30 دہن تام پھلت پنہ خوبصورتی ست لوکن ہند دل پانس کن راغب کران تات سلسلس مز محکمہ پھول بانی طرف سری نگر کس زبرون پہاڑ کس دامنس بون کن باغ گلی لالہ سیلان ہند باپت توجہ مرکز یہ مقامی سیلان سان ملکی تو غیر ملکی سیلان لطف اندوز سپدان تات سلسلس مز افتتاحی تقریبی وز وزیر اعلیٰ ہمراہ صلاح کار ناصر اسلم وانی زراعت پھول بانی محکمہ ہند وزیر جاوید احمد ڈار ممبران اسمبلی تنویر صادق تو احسان پردیس یس علاوہ دویم انتظامیہ موجود یا دوران وزیر اعلیٰ سند صلاح کار ناصر اسلم وانین باغ گلی لالہ یل سپدن نہ صرف عام لوکن ہند باپت فائدہ مند ثابت سپدنچ ومید بو بلکہ محکمہ سیاحت بابت باغ گلی لالہ یمہ وری تو بہترین آمدنی حاصل سپدن ذریعہ تصور سپدنچ آش باون اس سال بھی ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹولپ گارڈن دیکھنے آتے ہیں اور ہمارا فرض ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے خود اس پہ جو ہے ذاتی توجہ دے کے اس کو آج وقت پہ آج عوام کے لیے اس کو کھولا گیا ٹورسٹ کے لیے کھولا گیا اچھی شروعات ہے اس سے ہمارا ٹورسٹ سیزن جو ہے تھوڑا بہت پریپون ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس سال سوچا ہے کہ ہم بادام واری میں جو ہے آمنڈ بلازم اس کا فیسٹیول یہاں ٹورزم سے کریں گے اس کے بعد چیری بلازم ہے اس کا کریں گے دنیا میں اگر آپ دیکھیں ان چیزوں کو ایک لینڈ مارک مانا جاتا ہے ٹورزم کے حوالے سے اور یہ چیزیں ہمارے پاس یہاں جو ہے کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی بہت ہے لیکن اس کو صحیح طرح سے چینلائز کرنا ایسی فیسلٹیز کریٹ کرنا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے اور اس ڈائریکشن میں سی ایم صاحب ذاتی توجہ دے کے یہ سب چیزیں مانیٹر کریں اور مجھے لگتا ہے آنے والے سیزن میں آپ بہت بہتر ٹورسٹ سیزن دیکھیں گے نمبرز کے حوالے سے کوالٹی آف ٹورزم کے حوالے سے ہماری اقتصادیات کو اس سے کافی جو ہے بہتری ہوگی باغ گلی لالہ وچن باپت یہ ملکی تو غیر ملکی سیلان ہند بڑس تعداد مز یور یت لطف اندوز سپدان تتہ آئے ات موجود سیلانیوں طرف باغ گلی لالہ وچت امچ خوبصورتی مختلف آئے بیان کرنا یا دوران تمو باغ گلی لالہ وچن باپت پریت کنس دعوت دت تات سلسلس مز آز باغ گلی لالہ مز ملکی تو غیر ملکی سیلان ہند واریاہ بوڑ تعداد ات نظر گژھان सुंदर था बहुत सुंदर इतना सुंदर मुझे वाओ इससे पहले ऐसा गार्डन आपने कभी देखा है? नहीं ये पहली बार क्या कहना चाहेंगे ट्यूलिप गार्डन के बारे में? बहुत सुंदर हम लोग 6 दिन से कहाँ आपने घूमा अभी तक? सोनमार्ग गुलमार्ग डल लेक कश्मीर बहुत सुंदर जगह है वो लोग को तो बहुत सुंदर कश्मीर आई हूँ 21 को और 22 को सोनमार्ग गए फिर गुलमार्ग गए मेरी छोटी एक बच्ची है वो बीमार हो गए थे बहुत गुलमार्ग में हॉस्पिटल में एकदम हॉस्पिटल लेके क्विक रिएक्शन हुआ फिर कल भी मतलब और बीमार हो गए फिर प्राइवेट में दिखाए डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं यहाँ का जो कश्मीरी जो लोग हैं जो मतलब सिस्टर है बहुत अच्छे लगे गार्डन आपने आज विजिट किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर है बहुत सुंदर मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोगों के बात से वो देखने से मतलब आँख में मतलब बहुत सुंदर है श्रीनगर शहर जो है पहले से बहुत बढ़िया है सुरक्षा अच्छी है सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ के लोगों का स्वभाव अच्छा है लोग कोऑपरेट करते हैं गाड़ी के सफ़र करते टाइम पर जो पुलिस रहती है वो भी प्रवासी को मदद करती है बहुत कुछ अच्छा है मोदी जी के राज में और इसका भारत का प्रोग्रेस हो जाए यही हमारी शुभेच्छा है टूलिप गार्डन बहुत बढ़िया है ऐसा कहीं इंडिया में दूसरा गार्डन नहीं है देखिए टूलिप गार्डन जो है आज पब्लिक के लिए ओपन किया गया है ऑन 26 मार्च तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रश है बोथ जो लोकल एज वेल एज जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनका वी हैव रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ देम 4.5 लाख की तादाद लास्ट ईयर थी तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए एवरी ईयर जो टूलिप गार्डन का एक हिस्ट्री बनी है इट हैज़ ऑलवेज बीन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसका हर साल रहता है तो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग सबस्टेंशियल इंक्रीज इन टूरिस्ट फुटफॉल जैसे 4.65 लाख पिछली बार रहा था तो इस बार वी आर होपफुल एक सबस्टेंशियल इंक्रीज हो विजिटर फुटफॉल में
कितने दिन तक ओपन रहेगा? देखिए टुलिप जो है ये लास्ट रहता है ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज़ जैसे पिछली बार रहा था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उतना ही दिन इस बार भी अगर मौसम साजगार रहा। ज़राअत बागबानी हिंद वजीर जावेद अहमद डारन सनिस साथी फैसल रियाजस सहित खसूसी कत करान। ज़राअत बागबानी हुंद शोबह जम्मू कश्मीर बापत हरकंड हिंज हैसियत करार दित वोनमुत ज सरकार तरफ कुमिलन हिंद बापत कहिया स्कीम मुतअरिफ करना आमच यमन हुंद फायदे तुलने बापत कुमिलन मुतलका महकमस सहित रब्त करने जरूरत। अत मौकस पे मजीद कत करान वोन जावेद अहमद डारन ज सरकार बागबानी तो ज़राअत शोबह मजीद मजबूत बनाने बापत इन वालिस वक्तस मज क्या अहम इकदाम तुलने बापत सोचान युस कुमिलन हिंद बापत वारिया कारगर सपदनच वमेद छ। टूरिज्म अपनी जगह, उसकी अपनी अहमियत है, दोनों हमारी इकॉनमी को ग्रो करते हैं। हॉर्टिकल्चर की मैं उसके लिए अगर वाजिया करूं मुझे पूरा दिन लग जाएगा आपको स्कीम्स के बारे में बताते हुए, पर आप खुद देखिए कि हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग बहुत ही हद तक हमारी बढ़ी है, हमारी हाई डेंसिटी जो है काफ़ी हद तक आगे चल रही है और लोग उसमें आ रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग कोल्ड स्टोरेज के बारे में, ग्रेडिंग एंड पैकिंग सेंटर्स के बारे में, इसी तरह जो भी हमारे लेटेस्ट इक़दाम है, टेक्नोलॉजी है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान हमारी हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए फाइनेंस जहाँ इम्प्लीकेशंस होती है वहाँ पर सरकार ज़्यादा नहीं कर सकती है कुछ, पर हमारी स्कीम्स है। देखिए हमारे पास HADP है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें सब्सिडी कंपोनेंट 50%। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि ताकि हमारे ग्रोअरों को फ़ायदा मिलना चाहिए और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। हमारी मदर नर्सरियाँ डेवलप हो रही है, प्राइवेट में नर्सरियाँ डेवलप हो रही है, सरकारी तौर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी नर्सरियाँ डेवलप हो। जो हम रूट स्टॉक बाहर से लगवाते हैं, कोशिश हमारी हो कि हमारी मदर नर्सरियों में जो वो सारी चीज़ें बने ताकि हम अपने लोगों को दे सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है अच्छी हॉर्टिकल्चर में। हाँ, सुपीरियर सब स्टैंडर्ड जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र, उसके लिए परसों भी मैंने ऐलान किया कि हमारा फुल फ्लैज जब रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट बन जाएगा है हमारी, पर थोड़ी कमी कोताही है उसमें, उसको हम ठीक करें और भी कुछ जो इक़दाम उठाने हैं हम इंशाल्लाह हम उठा रहे हैं। ये फसल बीमा योजना जो है एग्रीकल्चर साइड में वो ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हो चुके हैं। अब हॉर्टिकल्चर के हवाले से है वो ऑलमोस्ट हमने 1 साल से कोशिश की है, मगर उसमें टेंडरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, टेंडरिंग में लोग सामने नहीं आ रहे थे। अब जाके कहीं हमारा फाइनल टेंडर उसमें कंप्लीट हुआ है और डिपार्टमेंट उसको एवेलुएट कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ एक दो महीने के अंदर इंशाल्लाह रहमान ये पूरा जो एरिया हॉर्टिकल्चर है, जिसमें एप्पल है, जिसमें लीची है, जिसमें मैंगो है, जिसमें और भी एक दो फ्रूट्स है जिसको हमने लिया है पूरे जम्मू कश्मीर में, वो ज़ुमर में आ जाएंगे तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। सर आखिर में जानना चाहेंगे क्या आने वाले बजट में ग्रोवर्स के लिए कुछ क्या रखा जाए, खासकर MIS स्कीम जिसकी डिमांड ज़्यादा है? यार सब कुछ होगा, सरकार लोगों के लिए बनती है और प्रायोरिटी हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी प्रायोरिटी है। और दूसरा आपको ये मान के चलना चाहिए ये रेवेन्यू जनरेटिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, तो हमारी कोशिश है। मेरे ख्याल देखिए HADP एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें कम से कम 29 कंपोनेंट्स, इसी तरह हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफा कशीर हिंजन कलदम तंजीमन हिंदिस मामलस तहत मुख्तलिफ जायन छाप त्रवित क्या दस्तावेजात जब्त करने तो छाप कार्रवाई दौरान आई श्रीनगर, वरमुल तो अनंतनाग के मुख्तलिफ जायन कलदम तंजीमन हिंदिस तहकीकात तहत तलाशी अमल मज अन। यथ दौरान जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग तो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी सान दोयमन कलदम कैंसन तंजीमन सत मुंसलिक नफरन हिंजन रिहायशी जायन हिंज तलाशी हनाई। तथ सिलसिलस मज आय शबीर अहमद शाह, मसरत आलम भट्ट, गुलाम नबी सुमजी, मुश्ताक अहमद भट्ट तो दोयमन कैंसन हुरियत लीडरन हिंद गर छाप त्रावन। यथ दौरान इंतजामिया मुताबिक मुख्तलिफ मामलन हुंद तहकीकात जारी थवित अजिज कार्रवाई अमल मज अन्न आई। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफा मंशियात कन मुख्तलिफ मामलन मज मुलवस काजगुंड के नसू बादरा गुंड इलाक किस रियाज अहमद गनाई नाव किस मंशियात फरोश सज जुपोर इमारत अटैच करने यमि कीमत बाजार मुताबिक 1.5 करोड़ रुपये वनाव। तो पुलिस इंतजामिया मुताबिक ये इमारत गैर कानूनी तौर मंशियात कारोबार कर खड़ा करना आमुत। पुलिस मुताबिक रियाज अहमद गनाई नावुक मंशियात फरोश गोड़े गिरफ्तार कर कोट बिलवाल जेलस मज बंद थावन आमुत। तो पुलिस तरफ सपजम अजिज कार्रवाई समाजस मज फैलमच बिदात मंशियात नाल गालन करार दिन आमुत।
منشیاتس خلاف مہم جاری تھونہ سان امکین مضر اثراتن ہند حوالہ زان عام کرنے کی غرض سپود جم کہ گجر نگر پہ ترکوٹا نگرس تام اکہ روڈ شو ریلی ہند سنز یت مز شامل لوک منشیات کن مضر اثراتن ہند زان عام کرنے علاوہ ات مز ملوث نفرن خلاف سخت قانونی کاروائی کرنچ انتظامیہ اپیل کران میڈیا سی کت کرت آئی منشیات کاروبار کرن والن خلاف نہ صرف سخت قانونی کاروائی کرت سخت قانون تہ بناونچ انتظامیہ اقدامات تلنس پہ زور دن بلکہ آئی ات موقع پہ یتھن نفرن پابندی سلاسل بنوت سخت حکمت عملی ترتیب دنچ تہ باوت کرنے یت سماج امہ وبا نش صاف و پاک بنوت عام لوکن ہز حفاظت ممکن سپدِ کہ ہم نے ترنگا ریلی رکھی ہے. اس کا مقصد یہ ہے، ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جموں کشمیر میں نشہ مکتی ہونی چاہیے. بہت ہو گیا، بہت سہن کر لیا. 5 سال میں جو ہمارا جو جموں کشمیر میں ہے وہ نشہ بڑھ ہی رہا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں ہر کسی چوتھے دن ایک یوا کی مرتیو ہوتی ہے. اور جب یوا کی مرتیو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پورا کا پورا جو پریوار ہے وہ وناش ہو جاتا ہے، نوست ہو جاتا ہے. اب سمے آ گیا ہے کہ ہمیں کلیکٹیولی کام کرنا پڑے گا، سبھی کو اکٹھے کام کرنا پڑے گا. سول سوسائٹی کو، پولیس کو، پبلک ریپرزینٹیٹیوز کو، جوڈیشری کو، سبھی اکٹھے کام کرنا پڑے گا تبھی یہ بات بنے گی. دیکھیے پولیس کام اچھا کر رہی ہے، نو ڈینائنگ، لیکن تھوڑا اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. جیسے ہمارے پلے کارڈ میں لکھا بھی ہے، نو ایزی بیل ان NDPS کیسز. بڑی جلدی یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو بہت جلدی بیل مل جاتی ہے، اور جب بیل ملتی ہے تو جب واپس آتے ہیں تو یہ اپنا کام 3-4 گنا اور بڑھا دیتے ہیں. دوسری، نو بیل ٹو سیکنڈ ٹائم اوفینڈر. آپ کو ہمیں اپنے قانون ایسے سخت بنانے پڑیں گے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو جب اس کو سزا ملے گی تو ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی، پھر کوئی یہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. تو اس لیے ناظرین خبرنامک سلسلہ جاری ہے تحت تجارتی وقف تو اسی سپدی بے ملاقات اور وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. السلام علیکم. اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم رہے ہیں. الحمدللہ اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر باضابطہ طور پر FCRA کے تحت رجسٹرڈ ہے، جسے اب ہمارے بیرونی ممالک میں مقیم بھائی اور بہنیں آسانی سے ہماری تنظیم کو عطیات بھیج سکتے ہیں، جہاں پر آپ کے عطیات مکمل شفافیت، قانونی حیثیت اور احتساب کے ساتھ مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں. اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ایک رجسٹرڈ ادارہ جو کہ ہوم منسٹری آف انڈیا سے رجسٹر شدہ ہے، اور ہم نے ہوم منسٹری آف انڈیا سے FCRA کے تحت رجسٹریشن حاصل کیا، اور اس FCRA کی روح سے ہم فارن کنٹریبیوشن حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کے عطیات کو سیکشن 80G کے تحت انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل ہے. آپ کے عطیات اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر تک بھیجنے کا طریقہ بالکل آسان اور محفوظ ہے. درج ذیل تفصیلات استعمال کریں. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے، جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائیں. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس. لذت کا ہلدی پاؤڈر. زمیندار سن بروس مند کل تیل HP HMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئل چھو میو سنجو سکیل ریڈ مائٹ تو باقیو بیمارو نش محفوظ تھوان. HP کل تیل چھو زمیندار پتمیو 60 وریو پیٹھ استعمال کران. HP HMO چھو 4 آب ٹینن یعنی 60 لیٹر آبس 1 لیٹر رلاون پیوان، یل زن HP ایڈوانس TSO تی 1 لیٹرس 4 ٹین یعنی 60 لیٹر آب رلاون پیوان. HP HMO چھو 10 ہتھ 50 20 تو 10 لیٹر پیکنگ مز دستیاب. یہ چھو باقیو تیلو کھت سست تی. HP کل تیل چھو شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی تو CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈس بورڈ حکومت ہند طرف تی منظور کرنا آمد. ات کل تیلس چھا ایگریکلچر محکمہ جموں کشمیر طرف باضابطہ لائسنس تی اجرا کرنا آمد. HP HMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئلک ایتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر چھا وانی ٹریڈرز کو اپوزٹ کھانڈے کالونی بائی پاس نوگام سری نگر. یہ تیل چھو یہندن ڈیلر نش دستیاب.
مزید جانکاری حاصل کرنے باپت کریو یمن فون نمبرات پر رابطہ قائم. فون نمبرات 7889576207 9906083339. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार. आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय. श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत. श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से. लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना. आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर. नाज़रीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर. जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन तहत जमे मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आई डिग्री याफ्ता नौजवानों तरफ महकमा तलीम मज रहबरी खेल बजाय मुस्तकिल बुनियाद पर भर्ती अमल शुरू करने इंतजामिया अपील करने. प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान लोग तमो इल्जाम वरी 2019 पे मुतलक महकमस मज रहबरी खेल भर्ती अमल पत स्पोर्ट्स वस्तादन हज कह भर्ती अमल मज अन्न जन असम्बली हंदिस इजलास दौरान सरकार तरफ 7 लफ्जन मज वन आव इन वालन 10 वरियन ताम सरकार अमे हवाले कह भर्ती अमल मज अन्न कह मनसूबह. ताहम तिहुंद वन डिग्री होल्डरन सान नवें नौजवान हिंद रोजगार सबील यकीनी बनाने इंतजामिया वक्त अहम जरूरत. पूछा गया कि आप रहबरे खेल की रेगुलाइजेशन कैसे करें. उन्होंने कहा पॉलिसी के अंदर एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत वो सारी पोस्टें जितनी भी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में क्रिएट होंगी फिजिकल एजुकेशन टीचर की या जो वैकेंट हैं वो रिजर्व रहेंगी सिर्फ रहबरे खेल के लिए और नई रिक्रूटमेंट आने वाले 10 साल में कोई नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि 900 पोस्टें इनकी आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने जो जवाब दिया है 900 कुछ पोस्टें 923 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं डिपार्टमेंट के अंदर. तो नेक्स्ट पोस्टें ये 3000 क्रिएट होने तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा. डिग्री होल्डर्स हैं या जनवन नहीं है उनको इमीडिएटली रिमूव किया जाए. दूसरा उसमें था हाइक ऑनरेरियम का जो कि उनका हाइक हुआ. उसके बाद सर चौथा जो था वो था अनफ्रीज्ड पोस्टें करने के लिए रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ने दी थी. जबकि आज जो हमारी डिमांड है हम बोल रहे हैं कि वो अनफ्रीज जो पैरा चौथा था उसमें अनफ्रीज्ड पोस्टों को अनफ्रीज करने के लिए, जबकि उन्होंने फ्रीज कर दिए. और हमारी डिमांड है कि सारी पोस्टें जितनी भी क्रिएट होती हैं फिजिकल एजुकेशन में या वैकेंट हैं उनको अनफ्रीज करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ना कि मेमोक्री बनाया जाए एम्प्लॉयमेंट को. मेमोक्री यानी आप मजाक बना रहे हो, आप रहबरे खेल में लगा रहे हो, फिर 7 साल का टाइम पीरियड ले रहे हो, फ्री में नौकरी ले रहे हो और उसके बाद आप उनको रेगुलाइज करने के लिए भी आप बोलोगे कि 7 साल के बाद भी आपका सेटिस्फैक्ट्री अगर आपकी कोई सेटिस्फैक्ट्री जॉब है तो आप उनको परमानेंट करोगे. तो ये सारी प्रेस वार्ता इस विषय में है कि जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट विद रिटर्न हो. क्वेश्चन आर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप रहबरे खेल की नाज़रीन इस वोत खबरनामे की शुमारान खबरनामे तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल. खबरन सिलसिलो जारी तो रिजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू में दियो इजाज़त. खुदाए सवाल.